നമസ്കാരം. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കെ സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ ഉണ്ട്, ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. സനാതന ധർമ്മത്തെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അടക്കമുള്ള അവരുടെ ഘടകകക്ഷികളും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘവും മറ്റ് ഹിന്ദു സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ ശക്തമായി എതിർത്തു എങ്കിലും പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന മയപ്പെടുത്തി എങ്കിലും ഇവരുടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധത, കെയുടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധത, അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും ഹിന്ദു വിരുദ്ധത തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴായി പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും, സ്റ്റാലിനും ഉദയനിധിക്കും, ഒരു വിനോദമാണ്. ഇതിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുപ്പുസ്വാമി അണ്ണാമലൈ. അതായത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് മോദി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും. അതായത് മോദിയോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയാൻ ഇവർക്ക് എന്താണ് അവകാശം? ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി, ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മുന്നണി, അവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയാനും അവരോട് നിങ്ങൾ പിന്നെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാനും നിങ്ങൾ ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനും ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് എന്താണ് അവകാശം എന്നാണ് കുപ്പുസ്വാമി അണ്ണാമലൈ ചോദിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാലിനും ഇതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഗെറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാലിൻ എന്ന ക്യാമ്പയിന് BJP തമിഴ്നാട് ഘടകം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെ. മോദി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാലിനും ഇറങ്ങിപ്പോകട്ടെ, പിണറായി ഇറങ്ങിപ്പോകട്ടെ, മറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യം അങ്ങ് അരാജകത്വത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുമല്ലോ. വേണ്ട, രാജ്യത്തിന് രാഷ്ട്രപതി ഭരണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ സ്റ്റാലിനും ഇറങ്ങിപ്പോകണം. അതാണ് കുപ്പുസ്വാമി അണ്ണാമലൈ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. நான் நேத்து சொன்னேன், கெட் அவுட் மோடி அப்படிங்கிற வார்த்தையை தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மேடையில பயன்படுத்துறார். அவரு வாயிலிருந்து அவர் வரட்டும். இன்னைக்கு சமூக வலைதளத்துல பாக்குறேன், ஒரு பக்கம் கெட் அவுட் மோடின்னு ஒரு குரூப், இன்னொரு பக்கம் பால்டாயில் பாபுன்னு ஒரு குரூப். இரண்டு பேரும் சமூக வலைதளத்துல கருத்து பரிமாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாளைக்கு காலையில, இன்னைக்கு முழுசுமா திமுக ITவிங்க எல்லாம் சேர்ந்து நீங்க முக்கி இன்னைக்கு முழு ராத்திரி உட்கார்ந்து கெட் அவுட் மோடின்னு எவ்வளவு ட்வீட் போடுங்களோ போடுங்க. நாளைக்கு காலையில 6 மணிக்கு என்னுடைய ட்விட்டர்ல சரியா 6 மணிக்கு காலையில கெட் அவுட் ஸ்டாலின் நான் ட்வீட் போடுறேன். எவ்வளவு ட்வீட் அது போகுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் சவால் விடுறேன், மொத்த திமுக ITவிங்க்கு சவால் விடுறேன். உனக்கு 24 மணி நேரம் நான் டைம் கொடுத்துட்டேன். நேற்று நைட் நீ ஆரம்பிச்ச, நாளைக்கு காலையில 6 மணி வரைக்கும் உனக்கு டைம் கொடுக்குறேன். அரசு இயந்திரம் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி கெட் அவுட் மோடின்னு எவ்வளவு ட்வீட் போட முடியுமா போட்டுக்க. நாளைக்கு காலையில 6 மணிக்கு நான் ஆரம்பிக்கிறேன். என்னுடைய முகநூல்ல இருந்து கெட் அவுட் ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஸ்டாலின் வெளியே போ, ஆட்சி செய்ய தெரியல, சட்டம் ஒழுங்க பாதுகாக்க முடியல, எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல, தரமான எந்த ஒரு வசதியும் இல்ல, அதனால ஸ்டாலின் அவர்களே நீங்களும் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கன்னு நாளைக்கு காலையில 6 மணிக்கு என்னுடைய முகநூல்ல கெட் அவுட் ஸ்டாலின் ஆரம்பிக்கிறேன். இன்னைக்கு நீங்க எவ்வளவு ட்வீட் போட்டீங்களோ மொத்தமா குறிப்பெடுத்து கணக்கெடுத்து எழுதி வச்சுக்கங்க. நாளைக்கு 6 மணியிலிருந்து BJPயினுடைய காலம். நாங்க எவ்வளவு போடுறோம் குறிப்பெடுத்து கணக்கு பாடு. நீ போடுற ட்வீட்டுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் போடுற ட்வீட்டுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு? நாளானைக்கு காலையில் இந்த பஞ்சாயத்தை முடிவு கொண்டு வரலாம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் உனக்கு கொடுத்துட்டேன், திமுக காரங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு, எவ்வளவு வேணுமோ போட்டுக்க. நாளைக்கு எங்களோட நாள் காலையில 6 மணிக்கு நான் ஆரம்பிக்கிறேன். கெட் அவுட் ஸ்டாலின், நீ முழு இந்தியாவும் சேர்ந்து எங்களை விட அதிகமா நீ ட்வீட் போட்டு காமிச்சு சவால் விடுறேன். ஏன்னா நம்முடைய அரசியல் இப்படித்தாங்க இருக்கும், யாரையும் பயந்தலாம். ഇത് വലിയ തോതിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനത ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗെറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി. ഗെറ്റ് ഔട്ട് മോദിക്ക് ബദലായി തന്നെ, അതായത് ഈ ഉദയനിധിയുടെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലൊക്കെയുള്ള ചില ഈ സൈബർ ഗുണ്ടകളുണ്ട്, അവരാണ് ഈ ഗെറ്റ് ഔട്ട് മോദി എന്നുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അവർ എതിർക്കട്ടെ. അതായത് അവർ ഈ ഒരു ഗെറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാലിൻ എന്ന പരിപാടിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറെ ഹാഷ്ടാഗ് കൊണ്ടോ വേറെ പരിപാടി കൊണ്ടോ എതിർത്ത് നോക്കട്ടെ, ആരാണ് ജയിക്കുക എന്ന് കാണാം എന്നുള്ളതിന്റെ വിശദാംശമാണ് ഇപ്പോൾ അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ജയിക്കുക എന്ന്. ഗെറ്റ് ഔട്ട് മോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗെറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാലിൻ. അച്ഛനും മകനും മകന്റെ മകനും അവരുടെ അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ ചേർന്നങ്ങ് ഭരിക്കുകയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം. ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ BJPയോ മോദിയോ അങ്ങനെയല്ല. മോദിയുടെ അച്ഛനല്ലായിരുന്നു മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി. അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിമാരാകില്ല. ഈ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയവും പേര് നടക്കുന്ന നെറികെട്ട നാണംകെട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭിക്ഷാന്തേഹികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ചെറ്റകൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് കുപ്പുസ്വാമി അണ്ണാമലൈ നൽകിയത്. ഈ നടപടികൾ തുടരും. BJP ഒരു ശക്തിയായി തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൽ വിളറി പൂണ്ട
സ്റ്റാലിനും മകനുമൊക്കെ പലതും പറയും. ആര് കേൾക്കാൻ? തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനതയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ. അവർ എന്തായാലും മോദിക്കൊപ്പം തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ ഉദയനിധിക്കും സ്റ്റാലിനും ഒപ്പമല്ല. ബ്രാൻഡിംഗ് പാർട്ണർ എഡ്യൂബിക്സ് ഓൺലൈൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫോക്കസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ പട്ടം, ഉന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുജറാത്ത്, തീർത്ഥയാത്ര.com, അയൺ ബിൽഡ് ഗുജറാത്ത്.